बुढ़ा हुआ शेख फरीद, कंबन लगी दे, जे 100 वरियां जीवना, भी तन हो सीखे। देह का मतलब शरीर। हुण बाबा फरीद जी कहते ने कि विष गंदलों के पिछे दौड़ दौड़ के ही मनुख बुढ़ा हो जाता है और शरीर कंबन लग जाता है। जिवें बचपन नहीं रहिंदा, बचपन तो बाद जवानी आ जाती है, जवानी भी नहीं रहिंदी, आखिर बुढ़ेपा आ जाता है। और कंबन लगी देह का मतलब कि शरीर दे विच बल नहीं रह जाता, जो जवानी दे विच जोश सी, ताकत सी, वो नहीं रह जाती। पर बाबा फरीद जी कहते ने जे 100 वरियां जीवना, भी तन हो सीखे। जे 100 वरियां का मतलब कि जे सैकड़े साल होर भी जीण लई मिल जाण, भी तन हो सीखे। शरीर ने तिखे फिर भी होना है, ने मिट्टी फिर भी, यानी शरीर बुढ़ा हो गया है, देह कंब रही है, बंदा हाले जीना चाहता है, पर सैकड़े साल की जिंदगी होर भी मिल जाए, आखिर मरना तो फिर भी पवेगा, यानी मौत निश्चित है। सानू समझाया जा रहा है कि साडे कोल जन्म तो लैके मरण तक, जब जिस दिन मौत आनी है उस दिन तक साडे कोल समा है। जन्म तो लैके जिस दिन असीं जन्मे और जिस दिन असीं मरांगे, जो दरम्यान समा मिलिया है, इहनूं असीं जीवन कहने। हुण महानता जीवन दी नहीं है, महानता लंबी जिंदगी दी नहीं कि कोई 20 साल जीवेगा, कोई 50 साल, कोई 100 साल या 200 साल जीवेगा। महानता लंबे जीवन दी नहीं है। महानता जीवन जीण दे ढंग दी है कि कोई जीवन जीवेगा किवें, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਈਰਖਾ, ਦ્વੈਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੱਸੋ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਨਿਰਭੈਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, शुभ गुणा ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇਸ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਹੋਏ ਔਰ ਸਚਿਆਰਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀ। ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਜੀ ਲੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਖਿਰ मौत आनी है। शरीरक जीवन ने एक दिन खत्म होना है, ये संसार का नियम है। इसलिए इस जीवन नूं विष गंदलां दे पिछे जिहड़ियां धरियां खंड लिवाड़ ने, उन्हां पिछे ना बर्बाद करो। विषे विकार, पाप अपराध, मेर तेर, लड़ाई, दंगे फसाद, आचरणहीनता, इन्हां विच ना गुजारो, सगों सच दे नाल जुड़ो ते अपने इस जीवन नूं सफल करो। अगला बचन करते ने, फरीदा बार पराए बैसना, इनू पराइए नहीं पढ़ना, पराए। फरीदा बार पराए बैसना, साई मुझे ना दे, जे तू एवें रखसी, जियो शरीरों लेह। बार का मतलब दरवाजा, दर। बार पराए का मतलब पराए बूहे ते। बैसना का मतलब बहना। साई का मतलब हे मालिक, मुझे का मतलब मैनू, ना दे का मतलब ना दे। बाबा फरीद जी प्रभु अगे अरजोई कर रहे हैं कि हे साई, इन्हां विष गंदलां वास्ते, दुनिया के पदार्थां की खातर मैनू पराए बूहे ते बैठना ना दें, मैनू पराए अधीन ना करें, गुलामी वाली जिंदगी मैनू ना दें कि मैं तेरे दर नूं छड्ड के ते किसे होर दा गुलाम हो जावां। ते ओ साईं दा दर किहड़ा है? सच।
प्रभु दी रजा हुक्म, रब्बी गुणां दे धारनी होना। हुण रब्बी रजा नूं छड्ड के, रब्बी गुणां नूं छड्ड के, सच्चाई नूं छड्ड के जे कोई विषय विकारां वास्ते, दुनियावी चस्कियां वास्ते, विष गंदलां वास्ते सारी जिंदगी कर्म करी जाए, इन्हां दे अधीन हो जाए ते ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਏ, ਨਰਾਤੇ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸਰਾਧ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਜਾਏ, ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਗ੍ਰਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰੀ ਜਾਏ ਔਰ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਕੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਏ, ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਾਇਆ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਗਾਨੇ ਦਰ ਤੇ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਜਿਹੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਿਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀਤੇ ਹੀ ਚੜ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ, ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਲੋਕ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਉਧਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜੀਓ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਲਹਿ, ਜੀਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਬਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੀਓ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਲਹਿ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ, ਯਾਨੀ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਦੇਵੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚੰਗੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਗ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਆਦਿਕ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਔਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਲਝ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਮਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਧ ਕੁਹਾੜਾ ਸਿਰ ਘੜਾ ਵਣ ਕੈਸਰ ਲੋਹਾਰ, ਫਰੀਦਾ ਹੋਂ ਲੋੜੀ ਸ਼ੋਹ ਆਪਣਾ, ਤੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਗਿਆਰ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਰਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਹਾਰ ਘੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਪਾਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਅੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਂਕੜਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਅਰਥ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਠ ਇੰਜ ਬਣੇਗਾ, ਵਣ ਕੈ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਔਂਕੜੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਮੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਟੀਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਸੰਚੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰ ਤੇ ਘੜਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਔਂਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਉਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਲੋਹਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੰਨ ਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਘੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਕੁਹਾੜੇ ਅੰਗਾਰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੁੱਖ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਢ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਵਾਂ। ਲੋਹਾਰ ਜਗਿਆਸੂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਕੁਹਾੜੇ ਵਾਲਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਢੋ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 4 ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਕੰਧ ਦੇ ਧੱਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਧ ਉੱਤੇ, ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ। ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਵਣ ਕਹਿ ਸਰ ਲੋਹਾਰ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈ ਔਰ ਸਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਕੈਸਰ। ਕੈਸਰ, ਕੈਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੈਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੈਸਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਔਰ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖੀ ਲੋਹਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਰੂਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਲਈ, ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਘੜਾ ਰੱਖੀ ਲੋਹਾਰ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਲਈਏ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਗਤ ਰੂਪ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਲੋੜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ ਫਰੀਦਾ, ਹਉ ਲੋੜੀ ਸੋ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਜੋ ਲੋੜੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੋੜੀ, ਮੈਂ ਲੋੜਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੰਗਿਆਰ, ਤੂੰ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੇ ਫਰੀਦ, ਇਸ ਜਗਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਲੋਹਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕੋਲੇ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਆਦਿ ਵੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੰਗਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਅੰਗਿਆਰ ਲੋੜਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਿਆਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਲੱਭਦੇ ਨੇ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੁਗਲੀ ਨਿੰਦਾ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆਦਿਕ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਔਰ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਪਾਪ ਔਰ ਅਪਰਾਧ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਿਵਾੜ ਨੇ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗੁਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਆਦਿਕ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ। ਐਵੇਂ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ, ਐਵੇਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਿਰੋ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ, ਇਕ ਨਾ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਇਕ ਨਾ ਨਾਹੀ ਲੋਣ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਜਾਪਸਨ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਖੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜਾਪਸਨ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਝੱਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜੱਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਕਈ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਜਾਪਸਨ ਜੱਜਾ, ਕਈ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਜਾ ਝੱਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ ਨੰਨਾ ਨੰਨਾ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਜਾਪਸਨ, ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਅਗਲਾ, ਅਗਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੂਣ ਨਮਕ, ਲੂਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਦੇ ਲੂਣ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੂਣ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਲਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਡ ਨਾਲ ਲਵੇੜ ਕੇ ਧਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਕਨਾ ਨਾ ਹੀ ਲੋਣ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਕਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਟੇ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੂਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਉਹ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਜਾਪਸਨ। ਸਿੰਜਾਪਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੋਟਾਂ ਖਾਸੀ ਕੌਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੌਣ ਚੋਟਾਂ ਖਾਏਗਾ, ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਚੋਟਾਂ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਮੋਸ਼ੀ। ਅੱਗੇ ਗਏ ਸਿੰਜਾਪਸਨ, ਇਤਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣਗੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ,
हम काहू की कान ना कटते अपने गुर प्रसादे। सुर्ग बास ना बांछिए डरिए ना नरक निवास, होना है सो हुई है ਮਨਹਿ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪਸਨ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਊਚਰ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਚੋਟਾਂ ਕੌਣ ਖਾਏਗਾ? ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਪਵੇਗੀ? ਜਿਹਨੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਰੁੱਖੀ ਮੀਸੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਧਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਟਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪੂੜੇ ਤਲੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਦਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਕੌੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਖੀਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਸਮਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਏ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗਏ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਇੱਥੇ ਗਦੇਲੇ ਨੇ, ਮਖਮਲੀ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ। ਆ ਦੇਖ 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਆ, ਬਾਹਰੀ ਤੇਰੀ ਸੁਚਮਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੜੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੜੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਥੋੜੀ ਹੋ ਚੱਲੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੋਟਾਂ ਕੌਣ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ, ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਸੰਜਾਪਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜੇ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚਾਈ ਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਜਮਾਖੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਗੈਰਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਕਾਣੀ ਅਰਥ ਵੰਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਣੀ ਅਰਥ ਵੰਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਸ ਦਮਾਮੇ ਛੱਤ ਸਿਰ, ਭੇਰੀ ਛੱਡੋ ਰੱਡ, ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਮਹਿ, ਥੀਏ ਅਤੀ ਮੰਗਦ। ਇੱਥੇ ਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਦਮਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੌਂਸੇ। ਛੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛਤਰ। ਸਿਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ।
ਢੇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂਤੀਆਂ, ਸੱਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੱਦ, ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ, ਤੇ ਰੱਡ ਇੱਕ ਛੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਛਤਰ ਝੂਲਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੂਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਸਨ, ਨਾਮਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਛੰਦ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਮਹਿ, ਜੀਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਾਨ, ਮੜੀਆਂ। ਥੀਏ ਅਤੀਮਾ, ਅਤੀਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਤੀਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਮਿੱਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਯਤੀਮ ਗਰੀਬ। ਗੱਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆਖਰ ਮਸਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਯਤੀਮ ਦਬਾਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੀ ਕਬਰ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਯਤੀਮ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ। ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸੜਦਾ ਉੱਥੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ 'ਚ ਸਾੜ ਦੋਗੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਬਟਨ ਦੱਬਣਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦਾਚਿਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਝੂਲੇ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਏ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਖਤ ਰਾਜਾ ਸੋ ਬਹਿ ਜੇ ਤਖਤ ਲਾਇਕ ਹੋਈ। ਸਿਫਤ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਹੋਏ, ਬਨਾਵਟੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਦੇ ਹੋਣ, ਬੇਗਾਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਬਾ ਕੇ ਅਮੀਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾ ਪਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਖਿਰ ਐਵੇਂ ਕਰ ਕਰਕੇ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਖੀਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ, ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀਆਂ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਨਿਮਰਤਾ, ਪਿਆਰ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ, ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਉਸਤਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਸਾਰੇਂਦੇ ਪੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ, ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਇਹ ਜੋ ਗੋਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਗੋਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਗੋਰੀ। ਗੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬਰ ਨੂੰ, ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਾੜੀਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜਨਾ ਹੈ ਮਾੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੜੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਿੰਦੇ ਸਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ, ਉਸਾਰੇਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਉਸਾਰੇਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਬਿੰਦੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਉਸਾਰੇਂਦੇ। ਉਸਾਰੇਂਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਚਸਕੇ, ਘਰ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕੋਠੇ, ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ, ਮੰਡਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਸਨ, ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਾਰੇ ਸਨ, ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਵੀ ਗਏ, ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹਨ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ, ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ। ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਜੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ। ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਹੀ ਸੌਦਾ ਕੀਤੋਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਿਆ, ਅੰਤ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ, 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਕਾਰ ਜਾਂ ਫੋਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਮਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਦਇਆ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਥ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਝੂਠ ਹੈ, ਫਰੇਬ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਆਚਰਨਹੀਨਤਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਦੋਸ਼ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੱਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਰ ਬੁਲਾਈ, ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਕਿਰਕਿਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਔਗਣ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰਮ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਨ ਔਰ ਆਦਰਸ਼ ਤੋਂ ਡੇਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰੀਦਾ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ, ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੱਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸ਼ੇਖ। ਇਹ ਜੋ ਮੇਖਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਖਾ ਅਸਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੇਖ, ਤੇ ਖੱਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਕੰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਵਚਨੀ ਬਣਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਾਸਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਖਾਂ ਕਿੱਲ, ਮੇਖਾਂ ਟਾਂਕੇ। ਮੇਖਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਟਾਂਕੇ, ਤਰੋਪੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਕਮੀਜ਼ ਫਟਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਖ। ਖਿੰਥੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੋਦੜੀ, ਕਫਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਨਕਾਰੀ ਜੀ ਗੋਦੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਫਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ, 10-20 ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ। ਕਮੀਜ਼ ਫਟ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਦਾ ਵੀ 10-15 ਦਿਨ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ 100 ਸਾਲ, 50 ਸਾਲ ਜਾਂ 200 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਮਨਿਆਦ ਹੈ।
ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵਗੈਰਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਨਿਆਦ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਗੋਦੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਫਨੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੈ। ਖਿੰਥੜ ਮੇਖਾਂ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਿੰਦ ਨਾ ਕਾਈ ਮੇਖ ਪਰ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਂਕਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਫਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਆ ਵਜੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਟਾਂਕਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਏ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਜੋ ਪਰਿਓ ਡੋਲੇ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ, ਹਰ ਵਕਤ ਮੌਤ ਇਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚਲੇ ਮਸਾਇਕ ਸੇਖ। ਮਸਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਕਈ ਸ਼ੇਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਵਾਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਆਦਿਕ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸदैवी ਤੌਰ ਤੇ ਟਿੱਕੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਈ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ, ਵਿਦਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰੋ, ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰੋ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖੋ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਜੀਵੋ। ਚੰਦ ਦਿਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਵੈਰ, ਵਿਰੋਧ, ਜਾਤੀਵਾਦ, ਲੜਾਈ, ਫਸਾਦ, ਦੰਗੇ ਕਿਉਂ, ਬੇਤਵਾਰੀ ਕਿਉਂ? ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਆਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਆਕੜੇ ਫਿਰੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਨਿਮ ਲੋ, ਥੋੜਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਹੀਏ, ਅਗਲਾ ਐਨ ਧੌਣ ਕੜਾ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿੱਲੀ ਠੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਪਿੱਛੇ, ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਆਕੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੀਜ਼ ਕਮੂਜ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੁਰਦਾ ਆਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਕੜ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਕੜ ਲੈ ਦੇ, ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਆਕੜੇ ਫਿਰੋ, ਨਿਮ ਲਓ ਥੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮਰੇ ਫਿਰੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਸੋ, ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਓ। ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਆਮ, ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਨੇ, 87 ਲੱਖ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਖੋਜ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹੱਸਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਆਮ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਸ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹੱਸ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਲਓ, ਥੋੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਓ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੋ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵੋ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੋ। ਫਰੀਦਾ ਦੁਹੋਂ ਦੀਵੀ ਬਲੰਦਿਆਂ, ਮਲਕ ਬਹੀਠਾ ਆਏ, ਗੜ ਲੀਤਾ ਘਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ। ਦੋ ਦੀਵੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਦੀਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ, ਦੀਵੀ। ਦੋ ਦੀਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਦੀਵੇ, ਬਲੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲਦਿਆਂ। ਦੋ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਜਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਚਮਕ ਰਹੇ ਆ, ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ। ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚੋਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਆਏ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਬਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਮਲਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਮ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਝੋਟਾ, ਝੋਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਉਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਦੀਵੀਂ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬੈਠੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਭਾਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਮ ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੁਖਾਰ। ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਰੋਨਾ। ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਮ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਮ ਆ ਬੈਠਾ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ? ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਮ ਆ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਮ ਆ ਬੈਠਾ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨੇ ਇਹਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਗਾਨੀ ਧੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੇ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਮ ਆ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਦੋਹ ਦੀਵੀਂ ਬਲੰਦਿਆਂ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਇਹ ਜਮ ਆ ਬੈਂਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਗੜ ਲੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਗੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ, ਸੋਚ ਘੱਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ, ਇਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੇ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਆਪੇ ਬੁਝ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬੁਝ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾੜਾ ਸੀ, ਕਿਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋਚ, ਗੜ ਲੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬੁੱਧ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਮ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਮ ਆ ਬੈਠਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਗੜ ਲੀਤਾ, ਸਰੀਰ ਕਿਲੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਘੱਟ ਲੁੱਟਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਦੀਵੜੇ ਗਿਆ ਬੁਝਾਏ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬੁਝਾ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ, ਸਮਝਦਾ, ਜਾਣਦਾ, ਬੁੱਝਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਸੋਚ, ਇਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇ ਥੀਆ, ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ,
ਇਹਨੂੰ ਤਿਲਹ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਲੱਲੇ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ। ਤਿਲਹ, ਤਿਲਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿਲ। ਕਮਾਦੈ ਅਰ ਕਾਗਦੈ ਕੁੰਨੇ ਕੋਇਲਿਆਂ, ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੇਖ ਹਾਲਾਤ। ਕਪਾਹ ਹੈ ਜੇਠ ਜਾਂ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਗਿਆ, ਚੁਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲਣੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਿਆ ਤੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ, ਵਡੇਵੇਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਕਪਾਹ ਨੂੰ, ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਿੰਜਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਤਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਰੂਹ ਦੇ ਕੱਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ, ਉਬਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਈਆਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਸੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕਪਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ ਥੀਆ ਤਿਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਨੇ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹਲੂ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਲ, ਤਾਂ ਤਿਲ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇ ਵੇਖ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪੀੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਾਦੇ, ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਾਗਦ ਹੈ, ਕਾਗਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਗਜ਼, ਕਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੰਨੇ, ਕੁੰਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਹਾਂਡੀ, ਵਲਟੋਈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵਲਟੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਕਾੜਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਹਾਂਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦੀ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਦੇ ਅਮਲ ਕਰੇਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਜਾਏ ਤਿਨਾ, ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ ਗੰਦਲਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਪਾਪ, ਲੜਾਈ, ਦੰਗੇ, ਫਸਾਦ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਭੋਗਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ ਜਾਰ ਜਾਰ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਪਾਪ, ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪਈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਲਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ? ਡੰਗਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਬਾਂਦਰ ਥੋੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਰੀਜਨ ਕਿ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਖੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕੇ,